हाँ जी राजे, कल वाले लैक्चर च आपां कीता सीगा इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ। ठीक है, एरियाज और स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि जे कोई कंपनी या मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल प्रैक्टिस करती है तो कित्थे कित्थे लागू हो सकता है कंपनी विच। ठीक है, तो पहला तो राजे नॉर्मल फाइनैंशियल कंट्रोल ही लगूगा। ठीक है, सो पहला इहदा स्कोप की हो जाएगा या एरिया की हो जाएगा जर्नल फाइनैंशियल कंट्रोल। ठीक है, जर्नल फाइनैंशियल कंट्रोल ये की होएगा कि जोड़ा भी अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो एफिशिएंट होना चाहिए, उहदे उत्ते सुपरविजन होनी चाहिए है, सारियां ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड होनियां चाहिए ने, किसी भी तरह की कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए है ना। किनू फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगूलेशनस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो ये की अज ये सारियां चीज़ां किहदे विच आ जांदियां ने, जर्नल फाइनैंशियल कंट्रोल विच। ठीक है, जिहड़ियां भी फाइनैंशियल चीज़ों लैके आ जाता, जिहदे विच अपनियां स्टेटमेंट्स हो गईयां, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, पहला पार्ट था इंटरनल कंट्रोल का या स्कोप या एरिया यही बनता। ठीक है, फाइनैंशियल कंट्रोल। नैक्सट देखो, नैक्सट आ जाता इहदे विच राजे कैश कंट्रोल। हुण कंपनी च जिहड़ी लिक्विड ट्रांजैक्शनस ने, ठीक है, कैश है, उन्होंने प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। ठीक है, जे कैश रिसीव हो रहा है तां भी, जे जा रहा है तां भी। ठीक है, जो दी रिसिप्ट हो रही है तां भी, जो दी पेमेंट कर रहे हैं तां भी, फिर किन्ना बैलेंस है। ठीक है, कंपनी को पर्टिकुलर दिन ते किन्ना को बैलेंस है कैश का। ठीक है, ये सारियां चीज़ां नूं ध्यान नाल नोट च रखना चाहिए। ठीक है, इन्हां ते प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल रखना चाहिए, चैक रखना चाहिए, ताकि कोई भी इंपलॉई कैश की मिसएप्रोप्रिएशन ना करे। ठीक है, याद है ना आपां कीता सी ना मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ कैश फ्रॉड के केस विच, है ना, स्टार्टिंग वाला जो ऑब्जेक्टिव कीते सी। सेम चीज़ है कि कैश ते कंट्रोल रखना जरूरी है ताकि कोई भी जाना मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ना करे, कंपनी का जिहड़ा फंड है या कंपनी का जिहड़े कैश रिसोर्सिस ने उन्होंने पर्सनल परपज़ लिए यूज़ ना करे। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया फाइनैंशियल, दूजा हो गया कैश। तीजा देखो, तीजा है राजे दे विच कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शनस। ठीक है, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शनस मतलब परचेज या सेल। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮੇਜਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀਆਂ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रेडिंग की गल करते हैं, ट्रेड की है एक तरह नाल सेल एंड परचेज करना, है ना। सो उस तरह नाल ਜਿਹੜੀਆਂ सेल एंड परचेज ਦੀਆਂ ट्रांजैक्शनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਨੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ठीक है, सो 3 एरियाज हो गए, एक फाइनैंशियल, दूजा कैश, तीजा ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। नैक्सट देखो राजे कंट्रोल ओवर इंपलॉइज रेमुनरेशन। ठीक है, इंपलॉइज रेमुनरेशन मतलब सैलरी या वेजिस। ठीक है, जो भी राजे किसी जो वड्डी ऑर्गेनाइजेशन विच सैलरी बनती है, ठीक है, हर महीने, है ना, उहदे विच हुण ऑबवियस जी गल है भी काम करने वाले परसन भी ज़्यादा होणगे। सो की है, चांसिस होंदे ने कि जिवें हुण 1000 बंदा काम कर रहा है ना, तो जिहड़ी सैलरी है 105 वध जाणियां दी बना देण, ते जिवें 5 वध जाणियां दी बन गई, है ना, तो वो 5 वध जाणियां दी जिहड़ी सैलरी है कंपनी के खाते चों तां कट्टी गई, पर वो यूज़ कित्थे होई, किसी दे पर्सनल परपज़ लई।
ठीक है। सो कहण दा की मतलब है कि जदों सैलरी या वेजिस भी दित्तियां जांदियां उदों भी एरर ते फ्रॉड दोवां दे चांसिस जिहड़े आ बहुत ज़्यादा हाई हुंदे हैं, ठीक है। सो इन्हां ते भी इंटरनल कंट्रोल रखना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਾਹਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸੈਟਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦਣੀ, ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈਅਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਮੇਜਰ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਕਰੋੜ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4-5 ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਫਿਨਿਸ਼, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਰਰ ਅਤੇ ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਆਈਟਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਰ ਅਤੇ ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਲੱਭਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਡੀਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਆਡੀਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਆਡਿਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਭਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनल चेक। इंटरनल चैक, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं चैप्टर की स्टार्टिंग विच ही दस्सिया सीगा कि इंटरनल चैक किहदा पार्ट है राजे, इंटरनल कंट्रोल दा ही पार्ट है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल का दूजा पार्ट किहड़ा, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चैक प्लस इंटरनल ऑडिट किहदा पार्ट बनते हैं, इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। हुण इंटरनल चैक की हुंदा राजे, इंटरनल चैक राजे हुंदा है कि अरेंजमेंट करना, ठीक है, स्टाफ दियां ड्यूटीज़ दी इस तरीके नाल कि एक बंदे दा कीता होया काम, ठीक है, दूजा बंदा ऑटोमैटिकली चैक कर दे ते कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी ना होवे, ठीक है। एक बारी मैं लिख दिनी हाँ, इट इज़ एन अरेंजमेंट of the duties of members of staff in such a manner that the work performed by one person is automatically checked and independently
independently checked by the other। ठीक है, ये ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ मीनिंग है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ डिवीजन ऑफ वर्क का कंसैप्ट तुसी पढ़िया होया ना फ्रॉल ਦੇ प्रिंसिपल्स 'ਚ। ठीक है, ਉਹ वाला ਚੱਲਦਾ इंटरनल चैक ਵਿੱਚ कि एक ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਉਹ 4 ਹਿੱਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕੋਲ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫਰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਕੋਲ, ਫੋਰਥ ਪਰਸਨ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਰਥ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 4-5 ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਲਸਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਵੋਇਸ ਨੂੰ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਇਨਵੋਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਓਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਨਵੋਇਸ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਸੇਲਸਮੈਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਲਸਮੈਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਨਵੋਇਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਵੀ ਇਨਵੋਇਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ 1 ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨਵੋਇਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੋਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਗੁੱਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਇਸ 20 ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਊਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਰਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਇਨਵੋਲਵਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਰਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਕਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਰਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਲੋਡ ਮਿਲਦਾ, ਕਲਰਕਸ ਗੈਟ ਵਰਕਲੋਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ qualification or capabilities, ठीक है। then different clerks perform different task या single task, ठीक है, and no one perform ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਫੋਰਮ ਦ ਹੋਲ ਟਾਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰਲੀ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਵਰ ਸਟਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਸਟਾਫ 'ਤੇ। ਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੀਜੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਐਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ठीक है। जिवें हुण मैं तुहानूं कहां कि तुसीं एक दूजे का टैसट लवो, तुहानूं की होएगा भी नहीं भी जिहड़ा भी वो क्वेश्चन मैनूं पुछे मैनूं वो आंदा होवे, तां कि मेरी उहदे सामने इंसल्ट ना होवे भी हाँ तैनूं यार आ भी नहीं आउंदा। ठीक है, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ कि मॉरल ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ एम्पलॉइज़ 'ਤੇ कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ विदाउट एनी एरर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो राजे, इट इंश्योर रिलायबल इंफॉर्मेशन, इंश्योर रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हुण जिहड़ा इंटरनल कंट्रोल च राजे अकाउंटिंग होएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग होएगी ट्रांजैक्शनस की, वो भी की होएगी प्रॉपर होएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 इंडिविजुअल्स चैक करनगे। सो आपां की कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल च जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है अकाउंट्स चों वो की हुंदी है, रिलायबल हुंदी है। ठीक है, आपां उत्ते निर्भर कर सकते हैं, आपां उहदे बेस ते डिसीजनस लै सकते हैं। नैक्सट देखो राजे, इट प्रोवाइड प्रोटैक्शन अगेंस्ट एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है, जिहड़ा इंटरनल कंट्रोल है ये आपां नूं प्रोटैक्शन, कंपनी नूं प्रोटैक्शन दिंदा है किहदे अगेंस्ट, कोई भी एरर फ्रॉड या फिर तुसीं इहदे विच भी लिख सकदे हो केयरलैसनैस। ठीक है, कई बारी जिहड़ियां एरर्स हुंदे ओह काहदे नाल हुंदे हैं कि लोकी ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदे काम वल। ठीक है, या फिर इनएफिशिएंसी करके। ठीक है, इन्ना सारिया चीज़ों के अगेंस्ट की एक तरह नाल प्रोटैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नैक्सट ऑब्जैक्टिव देखो राजे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हुण जिहड़ा इंटरनल चैक है, ठीक है, वो किहदे बेस ते काम करता है कि एक काम नूं 3-4 हिस्सों च डिवाइड किया जाता है। सो ऑबवियस जी गल है कि इहदा ऑब्जैक्टिव की है कि काम नूं डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इदां डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सारा काम भी हो जाए तो उन्होंने करन भी अलग अलग लोग, प्लस कोई चीज़ रिकॉर्ड होने तो रह भी ना जाए। ठीक है, नैक्सट देखो, नैक्सट ये आ जाता राजे एलोकेट ड्यूटीज़। हुण पहला आपां की करता, डिस्ट्रीब्यूट करता काम। ठीक है, उन्होंने अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करता। हुण जिहड़े अलग अलग पार्ट्स च काम डिवाइड किया उन्होंने की है परसनस असाइन करते हैं उन्हें भी किहड़ा काम किहड़ा इंपलॉय करेगा। ठीक है, जिवें गुड्स कौन कढ़ के देगा स्टोर चो, स्टोर कीपर। उन्होंने कस्टमर तक डिलीवर कौन करेगा, सेलमैन। कैश की पेमेंट कौन रिसीव करेगा, कैशियर। उहदी एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटेंट। सो ये की हो रहा है इत्थे, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो रही है। ठीक है, आपां ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हैं भी किहड़े परसन ने किहड़ा काम करना है। ठीक है, नैक्सट देखो राजे, इनक्रीज एफिशिएंसी। इनक्रीज एफिशिएंसी किवें, जिवें डिवीजन ऑफ लेबर हुई है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर च अपना सब तो वड्डा एडवांटेज की हुंदा है, एफिशिएंसी वधदी है। जो आप इक्को ही काम वार वार करते हैं तो अपना उहदे च हत्थ पक्का हो जाता है। ठीक है, वो काम आपां नूं आसान लगदा है करन विच, आपां छेती कर लैंदे आ। ठीक है, सो उहदे नाल अपनी की वधदी है, एफिशिएंसी वधदी है। नैक्सट देखो राजे, डिटैक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਕੋਈ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਡੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਡੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਡੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट में जो यहो जी कोई गल नहीं आएगी तो कंपनी की है बैटर इमेज बाहर जाएगी भी हाँ कंपनी का काम की है विदाउट एरर एंड फ्रॉड है। ठीक है, ये कुछ ऑब्जैक्टिव्स है राजे इंटरनल कंट्रोल के। हुण आपां कर लैंदे आ असैंशियल करैक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है,
ਇਹ ਰਾਜੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, फस्ट देखो राजे, फस्ट ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच की आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच की आ जाएगा राजे कि हर इंडिविजुअल नूं या हर इंपलॉय नूं एक काम मिलिया होया। ठीक है, वो उस काम लई जिम्मेवार है। ठीक है, हुण वो की है, बंदा वो काम नूं ढंग नाल करन लई जिम्मेवार होएगा कि प्रॉपर तरीके नाल करना है। ठीक है, ताकि उस काम 'चों कोई होर बंदा आके नुक्स ना कढ़ सके। जे उहदे काम 'च कोई एरर मिलिया या फ्रॉड मिलिया तो किहनूं फड़िया जाएगा, उस पर्टिकुलर परसन नूं फड़िया जाएगा। ठीक है, तो ये जिहड़ी चीज़ है राजे प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए है। ठीक है, कि किहड़े परसन की की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्लस ये फिक्स होनी चाहिए है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए है एंड फिक्सड होनी चाहिए है। ठीक है, जिमें जिहड़ा स्टोर कीपर सीगा उहदियां रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किवें करांगे कि उन्हें गुड्स कढ के देनी है स्टोर चों। ठीक है, फिक्स किवें करांगे भी तू ही गुड्स कढ के देनी है, तेरे तो बिना कोई होर नहीं कढूगा। जे कोई तेरे तो बिना होर कढेगा तो उन्हें कोई गलती की तो जिम्मेवारी किहदी होएगी, स्टोर कीपर दी। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुसीं एक तां डिफाइन कर रहे हो भी किहड़े इंडिविजुअल दी है, दूजा उस परसन ते फिक्स कर रहे हो भी हाँ तू ही ये काम करना है। ठीक है, नैक्सट देखो राजे कंप्लीशन। पहला हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूजा हो गया कंप्लीशन। कंप्लीशन विच राजे ये पॉइंट आ जाता कि कोई भी टास्क स्टार्टिंग तो लैके एंड तक कोई एक इंडिविजुअल या एक इंपलॉय पूरा नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने की है अलग अलग पार्ट्स च डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग इंपलॉयज़ करनगे, तो करनगे भी इस तरीके नाल कि किस कोई काम दोबारा दोहराया ना जाए, प्लस काम दी जिहड़ा पहला किता काम है उहदी चैकिंग भी हो जाए। ठीक है, ਉਹੀ तरह सेम ਆਪਾਂ पॉइंट अगे करके आए राजे, सेम ही है। ठीक है राजे, हैगा सारा कुछ ਉਹੀ है जो आप इंटरनल चैक का इत्थे डैफिनेशन च पढ़ चुके हैं, मीनिंग च पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस गल की है कि हुण तुसी पॉइंट्स च एक्सप्रैस कर रहे हो, जो ऑबजैक्टिव की गल कर रहे हो तो तुसी एक मंतव नाल गल कर रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल का ऑबजैक्ट की हुंदा है ना। हुण जे आपां इत्थे फीचर्स की गल कर रहे हैं तो गल तो फिर भी ਉਹੀ गल्लां कर रहे हैं, बस घुमा फिरा के कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स च कह रहे हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ इंपलॉयज़, रोटेशन ऑफ इंपलॉयज़ जे तुसी कभी बैंक च गए हो तो तुहानूं पता होगा भी जिहड़े बैंक इंपलॉयज़ हुंदे ने ना राजे, वो चेंज हुंदे रहिंदे ने। ठीक है, कदी कैश काउंटर ते कोई बैठा हुंदा, कदी कोई बैठा हुंदा। ठीक है, वो काहदे किहड़े परपस हुंदी है, रोटेशन ऑफ इंपलॉयज़, ताकि सारे जाणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पता लगे भी हाँ एक पर्टिकुलर काम किवें हुंदा। ठीक है, प्लस इस करके भी करते हैं कि जे कल नूं कोई बंदा काम छड्ड जावे, ठीक है, तो ਉਹਦੇ जाण करके कंपनी ਨੂੰ नुकसान ना होवे, ਉਹ काम कोई होर भी कर सके। ठीक है, प्लस सारे इंपलॉयज़ नूं सारे कामां दा आइडिया होवे भी ये काम किवें हुंदा है, किद्दां हुंदा है। ठीक है, नैक्सट देखो राजे ऑटोमैटिक चैक। ऑटोमैटिक चैक विच की आ जाएगा कि एक परसन का काम कौन चैक कर रहा है, दूसरा परसन, क्योंकि दूसरे परसन का काम किते निर्भर करता है, पहले किए हुए काम ते। ठीक है, सो उन्होंने दोवां जणिਆਂ का काम हुण कौन चैक करूगा, थर्ड परसन, क्योंकि वह काम किहदे ते डिपेंडेंट है, पहला दोवां किए हुए कामां ते। ठीक है, सो उत्थे की एक तरह नाल ऑटोमैटिक चैक लग जाएगा। ठीक है, कि एक जाने का किया होया काम दूजा जाना चैक कर लूगा।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੇ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸੇਫਗਾਰਡ। ਸੇਫਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀਪ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਫਾਰਮਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ। ਫਾਰਮਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਲੋਨ ਦੇਖੂਗਾ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅਨਟਿਲ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ, ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ 4-5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ABCD ਇਹਨਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, B ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ B ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ C ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ
ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮੋਰਲ ਚੈੱਕ। ਮੋਰਲ ਚੈੱਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਐ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਟੂ ਆਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਡੀਟਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਟੂ ਆਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਜੂਗਾ ਰਾਜੇ, ਕੁਇਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਵਿਊ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫॉर ਦ ਓਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਓਨਰ ਲਈ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਓਨਰ ਲਈ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਫਰੀ ਆਫ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਈਡ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਆਰ ਹਾਈ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸਟਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਡ ਫॉर ਪ੍ਰੋਮਪਟਨੈਸ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਮਪਟਨੈਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਏ ਕੱਢ ਜੂਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ,
ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਆਫ ਹਾਈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰੋਡ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਪਲੱਸ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਰਿਸਕੀ ਫॉर ਆਡੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਆਡੀਟਰ ਇਹ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਐਰਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਰਾਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਚੈੱਕ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।